प्यारे विद्यार्थियों, जो असी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की गल करते हाँ तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि एक वो सॉफ्टवेयर हैगा वा जिस दी हैल्प नाल असी डाटाबेस फाइल्स क्रिएट कर सकते हाँ। उन्होंने डाटाबेस फाइल्स दे विच असी रिकॉर्ड भर सकते हाँ तो उन्होंने रिकॉर्ड्स नूं असी बहुत वधिया तरीके नाल मेनटेन करके रख सकते हाँ। भाव कि जदों असी उन्होंने रिकॉर्ड्स नूं चाहिए असी रिट्रीव कर सकते हैं जां उन्हां दा व्यू कर सकते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड्स नूं असी अपडेट कर सकते हैं जां असी उन्होंने रिकॉर्ड्स नूं डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जिहड़ा हैगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दे नाल ही संभव है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जे असी एक उदाहरण लईए तो जिस तरह ओरैकल साडे कोल एक बहुत वधिया रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिस दी हैल्प दे नाल असी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं तो उन्होंने टेबल्स दे विच असी जिहड़े हैगे आ रिकॉर्ड्स जिहड़े हैगे आ वो मेनटेन कर सकते हैं। जदों असी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की गल करते हाँ तो असी देखते हाँ कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दियाँ सानू बहुत सारिया एडवांटेजिज हैगियां वा। ये एडवांटेजिज असी हुण वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सब तो पहली एडवांटेज हैगी कंट्रोलिंग रिडंडेंसी। कंट्रोलिंग रीडंडेंसी, रीडंडेंसी का मतलब होंदा फालतूपन, कि इनफॉर्मेशन दे विच जिहड़ा फालतूपन आ उसनूं असीं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हैल्प दे नाल दूर कर सकते हैं जां कंट्रोल कर सकते हैं। ये असीं जिहड़ा हैगा एक बहुत वधिया एग्जाम्पल तो देखते हैं। सानू पता वा कि जदों असीं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ नहीं सी करदे तां असीं जिहड़ा कन्वेंशनल फाइल सिस्टम यूज़ करते सी। कन्वेंशनल फाइल सिस्टम जिहड़ा असीं प्रोग्रामिंग के थ्रू जिहड़ा हैगा असीं वो बनाउंदे सी ਅਤੇ हर एक फाइल ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ हर एक ਜਿਹੜੀ ਆ डेटाबेस फाइल ओपन करते सी। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ डेटाबेस फाइल्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਫਾਈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ, ਕਲਾਸ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ, डेट ऑफ बर्थ, एड्रैस, फोन नंबर, प्रीवियस रिकॉर्ड, अटेंडेंस, मार्क्स एक्सट्रा जिहड़ा पए हुए आ। हुण जे असीं ये फाइल क्रिएट करनी आ कन्वेंशनल फाइल सिस्टम के थ्रू सानू जनरल ऑफिस का एक प्रोग्राम लिखना पेगा। इस तरह सानू लाइब्रेरी का लिखना पेगा। लाइब्रेरी दे विच किहड़े फील्ड आ, रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रैस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, नंबर ऑफ बुक्स इशूड, फाइन एक्सट्रा। हॉस्टल दे विच किहड़े आ, रोल नंबर, नेम, क्लास, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रैस, फोन नंबर, मैस बिल, रूम नंबर एक्सट्रा। अकाउंट ऑफिस जिहड़े रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रैस, फोन नंबर, फी, इंस्टॉलमेंट, डिस्काउंट, बैलेंस, टोटल एक्सट्रा। जे वेख्या जाए तो हर फाइल दे विच रोल नंबर, नेम, क्लास जिहड़ा ये रिपीट हो रहा है। तो इस अगर इस इन्हां स्ट्रक्चरस नूं यूज़ करके असीं इन्हां फाइल्स दे विच इनफॉर्मेशन पाउंदे हाँ तो बहुत सारी इनफॉर्मेशन जिहड़ी हैगी वो डुप्लीकेट हो जाती है। पर जे असीं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हाँ तो सानू जनरल ऑफिस दे विच जिहड़ा हैगा वा रोल नंबर, नेम, क्लास, फादर नेम, एड्रैस, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्रीवियस रिकॉर्ड, अटेंडेंस, मार्क्स फील्ड लैने पैंदे हैं। तो लाइब्रेरी दे विच असीं ओनली रोल नंबर, नंबर ऑफ बुक्स इशूड, फाइन एक्सट्रा लैंदे हाँ। तो हॉस्टल च रोल नंबर, रूम नंबर, मैस बिल लैंदे हाँ। अकाउंट ऑफिस च रोल नंबर, फी, इंस्टॉलमेंट, डिस्काउंट, बैलेंस, टोटल। जिहड़े फील्ड दोबारा इन्हां दे विच आ रहे सीगे उन्हां नूं असीं विचों हटा दित्ता वा, क्योंकि असीं रोल नंबर फील्ड दे उत्ते जिहड़ा हैगा एक जॉइन मार के असीं जिहड़े हैगे रिकॉर्ड्स हर फाइल दे विचों कढ सकदे हां। इस तरह असीं इस तरीके दे नाल असीं जिहड़ी हैगी रिडंडेंसी जिहड़ी हो रही सी जां जिहड़ा फालतूपन आ रहा सीगा रिकॉर्ड्स दा, इनफॉर्मेशन दा, उहनूं असीं कंट्रोल कर लैंदे हां। तो ये साडे वास्ते कंट्रोलिंग रिडंडेंसी जिहड़ा हैगा वा एक साडे वास्ते डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज जिहड़ी हैगी होगी इंटैग्रिटी कैन बी एनफोर्सड। इंटैग्रिटी का मतलब हैगा कि हर समय जिहड़ी भी इनफॉर्मेशन असीं डेटाबेस फाइल दे विच पाउंदे हां वो पूरी करैक्ट हुंदी है, एक्यूरेट हुंदी है। जिद्दां सानूं पता कि किसी कॉलेज दे विच सपोज करो ओनली बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीसीए, बीबीए ते बीकॉम दी क्लासां हां, पर किसी वेले जिहड़ा हैगा वा कोई जदों इस फील्ड दे विच क्लास फील्ड दे विच इनफॉर्मेशन पाउणी है तो कोई MCA इंसर्ट कर दिंदा है।
तो हुण MCA जिहड़ी है एक इनकरैक्ट इन्फॉर्मेशन होएगी, क्योंकि कालेज दे विच क्लासां सिर्फ BTech MTech MSc BCA BBA ते BCom ਦੀਆਂ ਹਨ। सो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਓਨਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ BTech MTech MSc BCA BBA ਤੇ BCom ਹੀ ਪਾਈਏ, ਤੇ MCA ਅਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਕੂਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਕੈਨ ਬੀ ਅਵੋਇਡਡ। ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 5 ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ 5 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 5 ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰੂਪ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਪਡੇਟ। ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਕੈਨ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਡ। ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨਫੋਰਸਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਅਸੈਸ। ਜਿਸ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੈਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਓਨਲੀ ਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਊ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੈਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ। ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਬੈਕਅਪ ਐਂਡ ਰਿਕਵਰੀ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਬੈਕਅਪ ਐਂਡ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੌਗ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੌਗ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੌਸਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਲੋਅਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪਡ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਾਡਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਮਾਡਲ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਕਰੰਸੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਨਕਰੰਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਨਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਡੇਟਾ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ।